Good morning, students. In last lecture, we discussed about the de Broglie hypothesis and some example and exercise question. Now, in this lecture, we are going to discuss some more exercise question based on de Broglie equations. Okay. So first of all, calculate the wavelength of an electron moving with a velocity of 2.05 into 10 raised to 7 meter per second. It is exercise 20. Exercise 20 number question. Very important for 2 marks. Similar question that I discussed in my last video lectures. Okay. So first calculate the wavelength means lambda is equal to h upon mv. Lambda is equal to h upon mv. Velocity is given 2.05 into 10 raised to 7. And electron moving. So mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 in kilogram. And we know that Planck constant means 6.626 into 10 raised to minus 34. Now 6.626 divided by 9.1 and divided by 2.05. So answer is 0.3552 into 10 raised to minus 10. Okay. Now here joule means kilogram meter square per second square into second. Okay. Second तो है जी यहाँ into second. Now kilogram upon kilogram and into meter per second. Okay. Second and second square cancel. Kilogram cancel. Meter 1 meter cancel. So remaining part is only meter. So answer is lambda is equal to 0.3552 into 10 raised to minus 10 meter and one step towards the right side. So move towards the one step right side. So lambda is equal to 3.552 into 10 raised to minus 11 meter and again one step. So 35.52 into 10 raised to minus 12 meter. So here 10 raised to minus 12 means picometer. So final answer is 35.52 picometer. 1 picometer is equal to 10 raised to minus 12 meter. Okay. So it is very easy question. Now we move towards the next exercise question number 21. Okay. Note down this exercise 21 questions. It is similar to the example question. The mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. If kinetic energy is 3 into 10 raised to minus 25 joule, calculate its wavelength. તો આપણે વેવલેન્થ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે ઇક્વેશન કયું પુટ કરીએ છીએ લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ અપોન એમવી. ઓકે, આપણી પાસે વેલોસિટી નથી તો વેલોસિટી માટે આપણને કાઇનેટિક એનર્જી તો ગિવન જ છે. તો અહીંયાથી એક ઇક્વેશન જનરેટ થાય છે કાઇનેટિક એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 mv સ્ક્વેર. આ તો આપણને ખબર જ છે, ઘણા સમમાં આવી ગયું છે. સો વી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 into ke divided by m. બરાબર, v square is equal to 2 into ke divided by m. Here 2 kinetic energy is given 3 into 10 raised to minus 25. Okay, and divided by mass. So 9.1 into 10 raised to minus 31 in kg. Now 3 into 2 means 6. બરાબર, divided by 9.1. So 6 divided by 9.1. 6 divided by 9.1. So answer is 0.6593 and minus 31 ઉપર જશે. So plus 31. So 10 raised to minus 25 plus 31. So 0.6593 into 10 raised to 6. ઓકે, હવે આ તો આન્સર છે આપણો વી સ્ક્વેરના આન્સર છે. સો વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ થશે આનું. સો 0.6593 અંડર રૂટ થશે 0.8120 અને 10 રેઝ ટુ 6નું કન્વર્ઝન થશે 10 રેઝ ટુ 3માં. અંડર રૂટ છે, બરાબર. સો વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 સ્ટેપ મૂવ કરીને રાઇટ સાઈડ પર તો 812.0 10 રેઝ ટુ 3 નીકળી જશે. સો મીટર પર સેકન્ડ, વેલોસિટી મીટર પર સેકન્ડમાં જ આવે. ઓકે છે આટલું? ડન. ચાલો હવે આ આન્સર મીટર પર સેકન્ડમાં જ કેવી રીતે આવ્યો એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. તો જૂલનો મતલબ શું થશે? કિલોગ્રામ મીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. લાસ્ટ સમમાં જે તમને બતાવ્યું તે રીતે.
okay, and divided by kilogram. So કિલોગ્રામ તો કેન્સલ થશે, ઓકે, અને ઉપર શું રિમેનિંગ પોર્શન કયો બાકી છે? કિલોગ્રામ કેન્સલ થશે, અને આ રૂટ છે ને, આ તો આનું રૂટ છે, એટલે અહીંયા બાકી શું રહેશે? હવે તો બાકી રહેશે ને મીટર સ્ક્વેર અને પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. હવે આ અંડર રૂટનો મતલબ થશે મીટર સ્ક્વેર ઇન્ટુ 1/2, ઓકે, અને પર સેકન્ડ સ્ક્વેર છે એટલે ઉપર આવશે તો s-2 થશે ઇન્ટુ 1/2. અંડર રૂટમાં છે 2 કેન્સલ. સો આન્સર ઇઝ મીટર સેકન્ડ ઇનવર્સ. સો આને કહેવાય મીટર પર સેકન્ડ બી કહેવાય. અંડર રૂટમાં છે એટલે 1/2 આપણે મલ્ટીપ્લાય કરતા છે. ઇઝી જ છે આ તો કેલ્ક્યુલેશન. ચાલો હવે આપણે બરાબર વી મળી ગયું આપણને, ઓકે, વેલોસિટી મળી ગઈ. સો લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ h/mv. ફાઇનલ સ્ટેપ લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ h/mv. h ખબર છે 6.626 ઇન્ટુ 10⁻34 કિલોગ્રામ મીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. 9.1 ઇન્ટુ 10⁻31 મીન માસ એન્ડ વેલોસિટી 812, ઓકે. સો આ બી તમને સમજાવી દઉં. એચની વેલ્યુ કેમાં આવે? 6.626 ઇન્ટુ 10⁻34 જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ. તો જૂલનો મતલબ થાય કિલોગ્રામ મીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર ઇન્ટુ સેકન્ડ તો છે જ 9.1 ઇન્ટુ 10⁻31 kg, ઓકે, ડિવાઈડ બાય ઇન્ટુ 812 મીટર પર સેકન્ડ. હવે આ સેકન્ડ ઉપર જશે ને, બરાબર, એટલે આ એસ ને એસ સ્ક્વેર કેન્સલ, કિલોગ્રામ કેન્સલ, 1 મીટર કેન્સલ, ઓકે. સો ઓનલી પાર્ટ રિમેનિંગ ઇઝ મીટર. સો 6.626 ડિવાઇડેડ બાય 9.1 એન્ડ ડિવાઇડેડ બાય 812 કરીએ તો આન્સર આવશે 0.000967 એન્ડ -31 ઉપર જશે. સો 10⁻34 પ્લસ 31, સો રિમેનિંગ આન્સર ઇઝ 10⁻³ મીટર, અને આનું ડિવિઝન કેટલું છે? 0.000967. હવે આપણે 3 સ્ટેપ મૂવ કરી દઈએ, ઓકે, 4 સ્ટેપ. તો 8.967 10⁻³ તો છે જ. 4 સ્ટેપ મૂવ કરી એટલે 4 ને 3 કેટલા થશે? 7, 10⁻7 મીટર. હજુ આપણે 2 સ્ટેપ મૂવ કરી દઈએ, 896.7 ઇન્ટુ 10⁻9 મીટર એન્ડ 10⁻9 મીટરને આપણે કહી શકીએ, શું કહી શકાય? નેનોમીટર. સો 896.7 નેનોમીટર. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ક્વેશ્ચન. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે વી ફાઇન્ડ કરી દઈએ, વેલોસિટી, એના પરથી આપણને લેમ્બડા મળી જાય. સો આ એક્સરસાઇઝનો 21 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. 20 ને 21 થઈ ગયા સોલ્વ. હવે આપણે એક અલગ પ્રકારનો સમ જોવાનો, સોલ્વ પ્રૂવ ધેટ પાવર સમ છે, બરાબર. તો આ 32 નંબરનો સમ છે. એક્ઝામમાં 3 માર્ક્સમાં પૂછાય એવો સમ છે. એક્સરસાઇઝનો 32 નોટ ડાઉન કરી દેજો, બરાબર. એક્સરસાઇઝ 32. સો ફર્સ્ટ શો ધેટ ધ સર્કમ્ફરન્સ of the Bohr orbit for hydrogen atom is an integral multiple of the de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbital. મીન્સ આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે કે બોહર્સની ઓર્બિટ, સપોઝ કે આ ન્યુક્લિયસ છે, એની સરાઉન્ડિંગ આ ઓર્બિટ છે, n = 1, n = 2, n = 3, ઓકે. સ્ટેશનરી ફેઝની વાત ચાલતી છે. ઇલેક્ટ્રોન જ્યાં સ્પેસિફાઈ n = 1 ઓર્બિટમાં, 2 ઓર્બિટમાં, 3 ઓર્બિટમાં, એવી રીતે ઇન્ફાઇનાઇટ ઓર્બિટમાં ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય, બરાબર. આ તો આપણી વાત થઈ ગયેલી છે. તો એક સ્પેસિફિક ઓર્બિટ એ ઇન્ટિગ્રલ નંબર જ હોય, તમને ખબર છે આ, બરાબર. ફ્રેક્શન્સમાં નહીં હોય, ઓલવેઝ 1, 2, 3 અપ ટુ ઇન્ફિનિટી ઇન્ટિગ્રલ નંબર્સ. એ કોને એસોસિએટ છે? ઇટ ઇઝ એસોસિએટ વિથ ધ ડી બ્રોગલી વેવલેન્થ, ઓકે. લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ h/mv ના એસોસિએટિવ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે આ પ્રૂવ કરવાનું છે. તો અકોર્ડિંગ ટુ બોહર્સ મોડલ mvr ઇઝ ઇક્વલ ટુ nh/2π. આ આપણે એક ઇક્વેશન જોયું બોહર્સના પોસ્ટ્યુલેટ્સમાં, ઓકે. mvr ઇઝ ઇક્વલ ટુ nh/2π. હિયર n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, 2, 3. ઇટ ઇઝ ઇન્ટિગ્રલ નંબર, ઓકે. સો mv ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ આરને અપોનમાં લઈ જઈએ, સો nh/2πr. આ આપણું ફર્સ્ટ ઇક્વેશન જનરેટ થઈ ગયું, બરાબર છે. mv ઇઝ ઇક્વલ ટુ nh/2π. હિયર me કેમ લખેલું છે? ઇલેક્ટ્રોનનું માસ છે, એટલે આપણે e લખવાનું નેસેસરી નથી. mvr ઇઝ ઇક્વલ ટુ nh/2π. આરને અપોનમાં લઈ જશે, mv ઇઝ ઇક્વલ ટુ nh/2πr, ઓકે.
આ આપણું ફર્સ્ટ ઇક્વેશન જનરેટ થઈ ગયું. હવે આપણને ડી બ્રોગલી વેવલેન્થનું ઇક્વેશન્સ ખબર છે. લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ અપોન એમવી. ઓકે, એ પણ હું તમને મારી રીતે સમજાવી દઉં. લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ અપોન એમવી. સો એમવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ અપોન લેમ્બડા. ઓકે, ધીસ ઇઝ ઇક્વેશન નંબર 2. ઓનલી આપણે એમવીને સબ્જેક્ટ બનાવ્યો તો લેમ્બડા અપોનમાં જાય. સો એમવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ અપોન લેમ્બડા. ઓકે, આટલું ક્લિયર? ચાલો, હવે આપણે ઇક્વેશન 1 અને 2ને બરાબર કમ્પેર કરીએ. ઇક્વેશન 1 ને 2, તો ઇક્વેશન 1 ને 2 ને આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ તો એમવી ને એમવી કેન્સલ થઈ જાય. ઓકે, તો રિમેનિંગ પોર્શન શું બાકી રહી? રિમેનિંગ પોર્શન આ બે બાકી રહી. સો આને આપણે ઇઝ ઇક્વલ ટુમાં લખીએ NH અપોન 2 NH અપોન 2 r ઇઝ ઇક્વલ ટુ H અપોન લેમ્બડા. ઓકે, NH અપોન 2 r ઇઝ ઇક્વલ ટુ H અપોન લેમ્બડા. ઓકે, સો અહીંયાથી H ને H બી કેન્સલ થશે. આ H અને H કેન્સલ. સો N અપોન 2 r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન લેમ્બડા. સો ફાઇનલ આને ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય થાય તો N લેમ્બડા અને આ ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય થાય. સો N લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 r. તો અહીંયા ક્લિયરલી ખબર પડે કે Nનો મતલબ થાય ઇન્ટિગ્રલ નંબર. ઓકે, સો N લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 r આપણું ફાઇનલ ઇક્વેશન. તો આના પરથી એવું પ્રૂવ થાય કે ડી બ્રોગલી વેવલેન્થ એ બોહર્સ ઓર્બિટલના સર્ક્યુમ્ફરન્સના ઇક્વલ હોય. બરાબર. સો બોહર્સ ઓર્બિટલ સર્ક્યુમ્ફરન્સ મીન્સ 2 r. જે આપણો ફાઇનલ આન્સર અહીંયા કેમાં આવ્યો છે? 2 r માં. એ કોને ઇક્વલ હોય? ડી બ્રોગલી વેવલેન્થને, એટલે કે N ને. N ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 2 3. અહીંયા ફ્રેક્શનમાં કોઈ નહીં આવશે. 1.5 2.5 3.5 એવો કોઈ આન્સર આપણી પાસે જનરેટ નહીં થશે. સો ઇન ધીસ વે ડી બ્રોગલી વેવલેન્થ ઇઝ એસોસિએટ. અહીંયા ડી બ્રોગલી આવશે. ડી બ્રોગલી વેવલેન્થ ઇઝ એસોસિએટ વિથ ધ બોહર્સ ઓર્બિટ circumferences. So here de Broglie wavelength, that is n lambda means 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. Okay, integral number, any integral number is equal to this Bohr's orbital circumferences. Okay, Bohr's orbital circumferences means 2 pi r. So it is very easy question. First mvr is equal to nh upon 2 pi, then n is equal to 1 2 3. Here n is equal to 1 2 3. mv ને સબ્જેક્ટ બનાવીએ r અપોનમાં જશે, તો nh upon 2 pi r. સેકન્ડ આપણને ડી બ્રોગલી ઇક્વેશન્સ ખબર છે, બરાબર. લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ h upon mv. mv ને સબ્જેક્ટ બનાવીએ, mv ઇઝ ઇક્વલ ટુ h upon લેમ્બડા. Compare this equation 1 and 2. mv cancel and h cancel. So final equation is n upon 2 pi r is equal to 1 upon lambda, and n lambda is equal to 2 pi r. So Bohr's orbital circumferences is equal to de Broglie wavelength. So it is very easy question. Exercise question number 32. So in this lecture we discuss very important 3 sum, 20, 21 and 32 exercise. સો આપણે ડી બ્રોગલી વેવલેન્થના અકોર્ડિંગ જેટલા બી સમ હતા તે એક્સરસાઇઝના એક્ઝામ્પલના આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે હાઇઝનબર્ગ થિયરી, હાઇઝનબર્ગ અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ્સ એન્ડ એના અકોર્ડિંગ આપણે ન્યુમેરિકલ્સ જોઈશું. સો ઇફ યુ હેવ એની ક્વેરી રિગાર્ડિંગ ધીસ લેક્ચર, then you can message me. Okay, thank you.